and set to take the ball, then no one can stop you from making a goal. Good morning, everyone. It is with great excitement and enthusiasm we welcome you all to our school annual sports day. Today is a day of fun, competition, and showcasing our incredible talents. Firstly, we take joy in expressing a warm welcome to our special guest, respected Srimati Tamilaraci Ma'am, DSP Krishnagiri, an energetic inspiration and motivation for all young students and women. Ma'am, your presence plays a vital role in the success and happiness of our students. We are delighted to have you, ma'am. It gives us immense pleasure to extend a warm welcome to respected Madam Correspondent and the management of our school. Your unwavering support, guidance, and motivation have been instrumental in shaping our future. We welcome you, ma'am. We are elated to welcome Senior Principal Sir, a dedicated Principal Ma'am, and a team of administrators whose leadership has always inspired us to achieve greater heights. Welcome, ma'am and sir. We would also like to take a moment to welcome respected Sports Coordinator of Vijay Group of Institutions, Mr. Arunagiri Sir, Principal of TVMK, Principal of SVVO, ACE Director, Vice Principal of SVVD and ACOs. The pillars of support, committed teachers and staff. Your hard work in organizing this event and your efforts behind the scenes ensure that everyone has a memorable experience. Welcome, dear sirs and ma'ams. Finally, to our amazing fellow students, today is your day. Sports Day is not just about winning or losing, but about participation, teamwork, and the spirit of sportsmanship. It's an opportunity to push your limits, try your best, and cheer on your friends and classmates. Remember, every race you run, every game you play, and every effort you make today is a victory in itself. As we kick off the events, I encourage everyone to embrace the spirit of healthy competition, to tackle your problems, block your fears, score your points, enjoy the friendship, and most importantly, have fun. Let's make this a day to remember. Once again, we welcome everyone to our school sports day. Let the games begin. Happy morning to everyone gathered here. It gives me immense pleasure to introduce our esteemed chief guest, respected Srimati N. Tamilaraci, DSP of Krishnagiri Subdivision. She is a person who needs no introduction. Yes, yet it's my privilege to highlight a few of her remarkable achievements. Srimati N. Tamilaraci Ma'am, Deputy Superintendent of Police, had completed her BE Electronics and Communication Engineering, then cleared PMPSC Group 1 exam in 2020 and got selected for the post of DSP. Having been posted as DSP, she underwent the formal training of Police Department and took charge as Deputy Superintendent of Police in the year 2022 July in Krishnagiri district. She showed great interest in academics and secured first class right from school days, college days, and also in police training. Throughout, she grew up ever active, energetic, and skillful. After her arrival in Krishnagiri as DSP, the crimes have reduced largely, and she has sorted out various problems like commercial clashes, ATM robbery, etc. in a smooth way, forming a special team of police. Not only in our district, she has gone a little further to catch hold of the criminals from other states and districts connected with our district who involved in chain snatching, murder, female abuse, and crime against children. Conducted awareness programs in schools and colleges on traffic rules, anti-drug and anti-dragging. Despite her high position in the department, her hospitality and approachability are adorable. Her pleasing approach towards people and the issues and her initiative to sort out reminds us the phrase, Kavalthurai Ungal Nanban. Police is your friend. She is a perfect example for Kadamai, Ganiyam, Katupadu, and Elimai, Nermai, Tiramai. Yes, she truly deserves to be called as
fingerprint. And she is a gift to our district and motivation to all young women who aim to succeed in their career. Vijay is elated to invite you, ma'am, to grace this annual Sports Day 2024 and 25. May I humbly request our respected Senior Principal, sir, to honor our chief guest with a memento as a token of our love and respect. Let's all put our hands together and cheer. May I request our respected Principal, ma'am, to honor our chief guest with a shawl. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We are ready for the march first, ma'am. Thank you, ma'am. Parade! By the left, quick, march! March past is the heart of the celebration. It's all about synchronization and teamwork with an unspoken coordination. As course travels, the drum beats, high-pitched voice of command, swinging our arms and starting feet still something within us. SVDK student leaders are marching with their heads high, holding flags to reach the destination. SVDK March Past is headed by the school pupil leader, Master Alan Joel of 12C1, rank holder who exhibits extraordinary leadership qualities. Next we have SPS girls, Ms. AZ Kamyaki of 12G2, good at academics and sports too. We see the assistant school pupil leader boy, Master Pawan Kumar of 11th of Chera Girls Captain Ms. Alisha Young of 12G3 and the Vice Captain Ms. Kanimali of 11C2. Next is Cholas in yellow, representing valor and intelligence. It's led by the House Captain, Master Jaya Prakash of 12B2. The Vice Captain, Master Karthik Kumar of 11C2. Volleyball state runner, athletic 800 meters gold medalist. Followed by boys, it's Ms. Krishna Priya of 12C3, the captain of Chola House, rank holder and certificate winner in art and craft. The vice captain girls of Chola House, Ms. Yoga Malya of 11G2, who is good at academics. We see the royal marching of Pandya Sindhu, representing confidence and integrity. Pandya House marching is led by
The house captain, Master Akhilesh of 12C1, state level handball player, district football player. The vice captain, Master Pradeep of 11C2, national judo gold medal winner, volleyball state winner, athletic 800 meters, district gold medalist. Followed by Pandya boys, Pandya girls captain Miss Kavishri of 12C3, rank holder with sentiment marks and district handball winner. The vice captain Miss Shweta of 11G1 scored good percentage in board exam and zonal coco player is leading the team. Pallava House is marching majestically in front, dressed in red, symbolizing passion, power, sincerity, and energy. The house captain is Master Akash P of 12C1, a state level handball player and district level volleyball player. The vice captain of Pallava House is Master Navanithan of 11C2. Followed by boys, it's Miss Sufia Marhina of 12C3, the captain of Pallava House and zonal level athletic player. We have the vice captain of girls Pallava House, Miss Tarunika of 11G1, a state level boxer, is proudly marching leading the team. Remembering the incredible contributions and services rendered by the ancient Tamil kings, our village students are divided into 4 houses and each house is named after the renowned and powerful dynasties Chera, Chola, Pandya and Pallava wearing different colors and themes. Overall, it's a virtual treat for all of us, a colorful marching of the team. We are extremely glad to have our SPBK school band led by Master Karan of 11P2. National level judo player, won several gold medals at district, state and national level too. Recently, he was honored with a certificate by our Chief Minister of Tamil Nadu. Parade left turn. Parade review order by the center. Quick march. Now, it's time to light the Olympic flame which ignites the passion of sporting spirit. The flame represents the endeavor for protection and struggle for victory. The flame symbolizes discipline, courage and excellence, which is our motto too. Our Vijay Sports Torch is held by Master Sujan Godfrey of 12 Star. This tradition symbolizes the light of spirit, knowledge and light being passed from one hand to another. Master Vaitish is the sports captain of SUVK of 2024 and 25. Finally, the torch is lent to Master Vaitish of 12C2. Please join us in welcoming our torch bearers of 2024 and 25. Master Sujan Godfrey of 12 Star, Master Harish of 12C2, Master Richard of 12C1 and Master Vaitish of 12C2 as they carry the torch and lead us into a day filled with excitement and competition. Yes, the flame of peace and harmony is now lit in our school premises, and let this light glow to give sporting spirit, strength and confidence in the lives of every student of SBVK. We swear that we will take part in the Vijay Vibrant Sports Meet in loyal competition, respecting the rules and regulations that govern them, in the true spirit of sportsmanship and honor for our school and glory to sport. Order. Thank you, leaders. Having promised to keep up the unbiased sporting, our leaders and captains are loftily marching back to their position. Pleasant good morning to one and all present here. This is Tamilarasi. I'm Deputy Superintendent of Police, Krishnagiri Town Subdivision. You want me to talk in English or Tamil? Tamil, English, both. Okay. I think I can connect with you a little bit if I had conversation in Tamil. Shall I proceed?
ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது, ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க விரும்பல, ஷார்ட்டாக முடிச்சிடுறேன். 12th ஸ்டாண்டர்ட் யாரெல்லாம்? 11th 10th 9th எல்லாமே இருக்குங்க. இல்லை எத்தனை பேருக்கு போலீஸ் ஆகணும்னு ஆசை? 2 கை தூக்குறாங்க, எல்லாம் தூக்கக்கூடாது. நிஜமாலே போலீஸ் ஆகணும்னு எத்தனை பேருக்கு ஆசை? நிறைய பேர். ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு எத்தனை பேருக்கு ஆசை? டாக்டர்? ஓகே, நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறோம்ல, ஐ கம்ப்ளீட் மை ஸ்பீச் இன் 5 minutes. ஓகே, ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்கூலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கூலோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்துட்டு ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல படித்தேன், சென்ட் ஜோசப் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அப் டு 12th ஸ்டாண்டர்ட். மேடம் எனக்கு முன்னாடி ஸ்பீச் கொடுக்குறப்ப என்னை பற்றி சொன்னாங்க, எல்லாமே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் ஒரு மட்டும் சொன்னாங்க, எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தாங்கன்னுட்டு. நான் எதுலையுமே இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது இல்லை. ஸ்கூலா இருக்கட்டும், காலேஜா இருக்கட்டும், டிஎன்பிஏவா இருக்கட்டும், நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர்லாம் இல்லவே இல்லை. அதுக்காக நான் ஃபெயிலான பர்சனும் கிடையாது. பிட்வீன் போத், லைக் 10th ரேங்க் 11th ரேங்க் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப எங்க வீட்டுல வந்துட்டு லைக் ஒரு இடத்துல போயிட்டாங்க. அங்கிருந்து என்னோட ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு 5 kilometer டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். நான் படிச்ச சென்ட் ஜோசப் ஸ்கூல். எங்க அப்பா சொன்னாங்க ஒரு 200 meter டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கு, கூடலூர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். எங்க அப்பா அங்கேயே என்ன ஜாயின் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் எங்க அம்மா வந்துட்டு இல்ல, கண்டிப்பா வந்துட்டு ஸ்கூல் வந்துட்டு நல்ல ஸ்கூல் சேர்க்கணும், நம்ம தான் இப்படி ஆயிட்டோம், ஸோ பொண்ணு நல்லா படிக்கணும், சிங்கிள் சைல்டு, ஒரு நல்ல ஸ்கூல் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட வீட்டுல இருந்து என்னோட ஸ்கூலுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5 kilometer இருக்கும். ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்தாங்க, மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ல. எங்க இன்னும் அரௌண்ட் சரௌண்டிங்ஸ்ல வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஸ்கூல் நல்லபடியா முடிச்சேன். 12th ஃபர்ஸ்ட் 10th ஃபர்ஸ்ட் தானே நானு? இல்ல, 12th ஃபர்ஸ்ட்ல 10th ஃபர்ஸ்ட்ல ரொம்ப 1042 442 தான் என்னோட மார்க். டாப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நல்ல மார்க் எடுத்திருந்தாங்க. ரொம்ப கீழே இல்ல, ஸ்கூல்ல ஒரு 7th 8th 9th அந்த மாதிரி வந்தேன். ஓகேவா? என் கூட வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு படிச்சாங்க, நான் பேர் சொல்ல விரும்பல. அவங்க வந்துட்டு 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர். மேபி செகண்ட் ரேங்க் எடுக்கலாம், பட் ரிப்பீட்டடா அந்த ரெட் கலர்ல ஒரு பேட்ச் இருக்கும்ல, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க். எங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் வந்து ரெட் கலர் பேட்ச், செகண்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் வந்து ப்ளூ கலர் பேட்ச். அந்த பொண்ணு ஒரு தடவை ப்ளூ கலர் பேட்ச் போனாலுமே அவ்வளோ அழுவாங்க. பட் நம்ம வந்து அந்த பேட்ச் லிஸ்ட்ல கூட வரமாட்டோம், நம்ம ஜாலியா இருப்போம். இப்ப ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணேன். காலேஜ் ஜாயின் பண்றப்ப ஒரு ஆவரேஜான காலேஜ், கே காலேஜ் தான், ரொம்ப டாப் காலேஜஸ் எல்லாம் இல்ல. காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என் கூட இருப்பாங்கல்ல காலேஜ் மிஸ், அப்போ வந்துட்டு அவங்க வந்து தமிழ் மீடியம்ல இருந்து வந்த ஒரு பர்சன், பேர் சொல்ல விரும்பல. அவங்க தமிழ் மீடியம்ல இருந்து வந்தாலுமே நான் வந்து ஒரு 1042னா அவங்க 1142 1150 அந்த மாதிரி ஒரு மார்க் எடுத்தாங்க. பட் இருந்தாலும் அவங்கள விட நான் நல்லா ஷைன் ஆனேன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. என்ன ரீசனா இருக்கும்? இங்கிலீஷ் நாலேஜ், கம்யூனிகேஷன், தி வே ஐ டாக், ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கட்டும், இல்ல சில விஷயங்களா இருக்கட்டும். நம்ம ஸ்கூல்ல நமக்கு சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கும். இப்ப என்னோட ஸ்கூல்ல திடீர்னு பேச சொன்னா நமக்கு பேசுறது ஈஸியா இருக்கும், திடீர்னு ஓட சொன்னா ஓடுறது ஈஸியா இருக்கும், திடீர்னு ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷன் வச்சா ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா நம்மள அறியாமலே 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே நம்ம ஸ்கூல்ல அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஒரு தமிழ் மீடியம்ல படிச்ச பொண்ணு, ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த பொண்ணுக்கு அதெல்லாம் ஈஸியா இருக்குமா? அந்த பொண்ணு முன்ன பின்ன ஸ்டேஜ்ல கூட பேசிருக்காது. அந்த பொண்ணு மார்க் லிஸ்ட் வந்து அவங்க ஊர்ல பப்ளிஷ் பண்ணி அந்த ஊர்லயே டாப்பர், ஊரே கடை வச்சு கொண்டாடுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய பொண்ணு. என் கூட என்னோட பக்கத்துல உட்கார்றப்ப அந்த பொண்ணு அவ்வளோ இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஃபீல் பண்ணிச்சு. ஏன்னா அந்த பொண்ணு படிச்ச அந்த ஸ்கூல் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். அப்ப எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா இருந்துச்சு. ஏன்னா என்னால அந்த பொண்ணு கூட அந்த மாதிரி பொண்ணுங்க கூட கம்ப்ளீட் பண்றப்ப கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி நான் முடிச்சுட்டு நான் டிஎன்பிஏ வந்தப்போ, டிஎன்பிஏ போலீஸ் ட்ரைனிங், அதே மாதிரி நான் ஐஏஎஸ் அகாடமியில படிக்கிறப்ப நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் காலேஜ்ல நம்ம தான் பெரிய ஆளுன்னு. பட் கூட படிச்சவங்க எல்லாம் வந்துட்டு என்னை விட பயங்கர பிரில்லியண்டா இருந்தாங்க. நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்ச ஒரு விஷயத்த அவங்க 4th ஸ்டாண்டர்ட் 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. நான் 12th படிச்ச ஒரு விஷயத்த அவங்க 5th ஸ்டாண்டர்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப நாலேஜ் வைஸ் என்னை விட அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. நான் மெட்ரிக்ல படிச்சேன், அவங்க சிபிஎஸ்சி ஐசி அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சுட்டு வந்தவங்க. அவங்க கூட கம்ப்ளீட் பண்றப்ப எனக்கு ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸா இருந்துச்சு. சோ நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இப்ப நீங்க கத்துக்கிற மாதிரியே பக்கத்துல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க கூட இருப்பாங்க. உங்களுக்கு இந்த ஸ்கூல்ல கிடைக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து மத்தவங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. நான் ஸ்கூல் மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ண வரல.
பட் உங்களுக்கு யூ ஆர் சோ லக்கி தட் நீங்க எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஏஜ்லயே உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஸோ யூ ஆர் ஆக்சுவலி வெரி பிளஸ்ட் அண்ட் யூ ஆர் வெரி லக்கி. நீங்க போயிட்டு நாளைக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா தட் வுட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு கம்ப்ளீட் இன் தட் எக்ஸாம். ஆமா தானே? ஓகே. அதே மாதிரி இப்போ நான் எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்னோட பேட்ச்ல வந்துட்டு நான் வந்து இது என்னோட கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங். 90 டிஎஸ்பி இருக்காங்க என்னோட பேட்ச்ல. 90 டிஎஸ்பி இருக்காங்க. 90 டிஎஸ்பில ஒரு 40-45 டிஎஸ்பியோட அப்பாவும் அம்மாவும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். என்னோட அப்பா ஒரு மளிகை கடை தான் வச்சிருக்காங்க. இப்போ வரைக்கும் என் அம்மாவுக்கு டிஎஸ்பினா என்னன்னு தெரியாது. இது நான் இதுக்காக சொல்லல. இப்போ வரைக்கும் எங்க அம்மாவுக்கு டிஎஸ்பினா என்னன்னு தெரியாது. டிஎஸ்பிங்கிறது ஒரு சப் டிவிஷனல் ஆஃபீஸர். எனக்கு கீழே எங்க 300 போலீஸ் இருக்காங்க, 9 போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு, இவ்வளவு மக்கள் இருக்காங்க. ஒரு டவுன் சப் டிவிஷன் ஹேண்டில் பண்றதுல ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். பட் இருந்தாலும் நான் சக்சஸ் ஆனேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு எங்க வீட்டுல என்னை படிக்க வச்சது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ரீசன். இன்னைக்கு டேட்ல என் அப்பாவோ என் அம்மாவோ எனக்கு ஒரு 100 சவரன் 200 சவரன் நகை சேர்த்து வச்சிருந்தா கூட எனக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்காது. ஆமா தானே? காலேஜ் முடிச்ச உடனே எல்லார் மாதிரியும் எங்க அப்பாவும் போய் வேலைக்கு போயிட்டு சம்பாதிச்சு காசு கொடுன்னு சொல்லிருக்கலாம்ல. ஐடில வேலைக்கு போயிருந்தா என் கூட வேலை செஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே 1 lakh வாங்கினாங்க. நான் 2017 பாஸ் அவுட் காலேஜ் முடிச்ச உடனே எல்லாருமே சேலரி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் எங்க வீட்டுல மட்டும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, டிஎன்பிசி படிக்கிறேன்னு சொல்லி படிக்கிற டைம் கொடுத்தாங்க. அந்த 1 or 2 years யூஸ் பண்ணி நான் படிச்சு நான் போஸ்டிங் வாங்கினப்ப நீங்க நம்புவீங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. அந்த டிஎஸ்பி போஸ்டிங் இருக்கும்ல, தமிழ்நாட்டுல மொத்தம் ஒரு 4 லட்சம் பேர் எழுதுவாங்க இந்த எக்ஸாம். 4 lakhsல எனக்கு இருந்த போஸ்டிங் 100+ போஸ்டிங் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. எல்லாருக்கும் எந்த வேலை கிடைக்காது. ஸோ நான் கவுன்சிலிங் போயிட்டு அந்த கவுன்சிலிங் ஆர்டர் இருக்கும். ஆக்சுவலி எனக்கு என்னன்னா வந்துட்டு எனக்கு போலீஸ் ஆகணுன்றது ஆசை இல்லை. எனக்கு வந்துட்டு கலெக்டர் ஆகணுன்றது தான் சின்ன வயசுல இருந்து ஆசை. போலீஸ் எனக்கு ஏன் வேணாம்னா நான் இதை விட பயங்கர ஃபேட்டா இருப்பேன். ரொம்ப ஃபேட்டா இருந்ததுனால நமக்கே ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி இருக்கும்ல, இல்லை நமக்கு போலீஸ் செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த கவுன்சிலிங் போயிட்டு நான் ஆர்டர் காப்பி வாங்கினேன். ஒரு சிங்கிள் ஷீட் இருக்கும் அந்த இதுக்கு. அந்த ரூம்ல போயிட்டு அந்த ஆர்டர் வாங்குறதுலாம் வந்து இட்ஸ் லைக் ஒரு வேற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அந்த ஆர்டர் வாங்கினப்ப எங்க அப்பா ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? உன்னை லைக் நீ பிறந்து உன்னை தூக்குறப்ப நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டனோ அதை விட அதிகமா இந்த ஆர்டர் காப்பி நீ எனக்கு கொடுத்தப்பதான் நான் சந்தோஷப்பட்டேன்னு தான் சொன்னாரு. லைக் இது விட பேரண்ட்ஸ் நம்ம எதுவுமே பெருசா கொடுக்க மாட்டோம்ல. இப்ப நான் சம்பாதிச்சு எனக்கு 80,000 salary நான் கொடுத்தா கூட எங்க அப்பா அவ்வளவு சந்தோஷப்பட மாட்டான். நான் ஐடில வேலை பார்த்து 2 lakh 3 lakh கொடுத்தா கூட அந்த சந்தோஷம் கிடைக்காது. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் பண்றப்ப அதுல கிடைக்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்க இதுல நிறைய பேர் வந்துட்டு நாளைக்கு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆவீங்க, ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆவீங்க. உங்க எல்லாருமே வந்துட்டு என்னோட ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் கோச்சிங் ஏதாவது இருக்கும், நீங்க ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கூலிங் அண்ட் காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஷைன் ஆகுங்க. அதே மாதிரி எத்தனை பேர் இதுல சோஷியல் மீடியால இருக்கீங்க? இன்ஸ்டாகிராம் கையை தூக்கிட்டு பக்கத்துல பார்த்துட்டு கையை கீழே இருக்க வேண்டியது நல்லதா? இன்ஸ்டாகிராம்லாம் இருக்கீங்க, தூக்குங்க. பிரின்சிபல் நான் நோட் பண்றாங்கன்னு பாக்குறீங்களா? சரி, இப்போ கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நான் பாக்குறேன்னா இந்த எலூப்மெண்ட் கேசஸ் எல்லாம் இருக்கும். போக்சோ கேஸ், எலூப்மெண்ட் கேசஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நியர்பைல இருக்க நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். இட் இஸ் நாட் தட் ஐ அம் டிகிரேடிங் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல், உங்களை தூக்கி பேசலாம் அப்படிலாம் இல்ல. நிறைய வந்துட்டு அங்க எலூப்மெண்ட் கேசஸ் எல்லாம் ரிப்போர்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி கேசஸ் எதுவும் ரிப்போர்ட் ஆகுது இல்ல, இட்ஸ் ஆக்சுவலி குட். அதே மாதிரி இந்த சோஷியல் மீடியா எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவா யூஸ் பண்ணுங்க, நெகட்டிவா யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு நான் 1 or 2 years வந்து எல்லாரும் 2 lakhs 3 lakhs கட்டி இன்ஸ்டியூட்ல ஜாயின் பண்ணாங்க. டெல்லி போய் படிச்சாங்க, இங்க போய் படிச்சாங்க, அங்க போய் படிச்சாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு கூட கிளியர் ஆகல. நான் கிளியர் பண்ணதுக்கு என்னன்னா என்னோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபுல்லாவே வந்து அந்த வீடியோஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஐஏஎஸ் அகாடமி வீடியோ, இந்த வீடியோ, லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுத்தா ஃபுல்லா இந்த மாதிரி வீடியோ தான் இருக்கும். ஒரு சோஷியல் மீடியா தான் ஒரு பர்சனை மேலேயும் தூக்கி விடும், ஒரே சோஷியல் மீடியா தான் ஒரு பர்சனை கீழே இறக்கி விடும். ஆமா இல்லையா? எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே நம்ம முன்னாடி இருக்கும். நம்ம அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு மேல போறல கீழே வரும்ன்றதுதான் இட் மேட்டர்ஸ் a lot. யூஸ் பண்ணீங்க சோஷியல் மீடியா, நீங்க பண்ணாலும் நான் ஓகே, நான் வேணாம்னு சொல்லல, பட் யூஸ் இட் இன் a பாசிட்டிவ் வே. நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. எங்க என்ன நடக்குதுன்றத வித்தின் a matter of 1 minute உங்களுக்கு தெரிய வருதுன்னா it is all because of social media தான். அதனால நீங்க எல்லாமே பாசிட்டிவா யூஸ் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன்.
உமன்ஸ் இருக்கீங்கல்ல, எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ மேம் உமன்ஸ் உங்களுக்கு? உமன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் உமன்ஸ் எல்லாம் நான் ஜெனரலா ஒரு விஷயம் சொல்றேன்னா, நீங்க வந்து எந்த விதத்துலயுமே வந்து ஒரு மென் விட கம்மி கிடையாது. ஆமா தானே? நீங்க எல்லாமே இப்போ உங்களை ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப் டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் அப் டு காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும். காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும்ல, லைக் when you attain 21, 22, உங்க வீட்ல எல்லாமே வந்து they just want you to the marriage பண்ணிட்டு அனுப்பிட்டோன்ற மைண்ட் செட்ல பாதி பேர் இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ இப்போ நீங்க சக்சஸ் ஆகி நீங்க லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ணா மட்டும்தான் you will get respect. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், உங்க வீட்ல வந்துட்டு ஒரு 100 பவுண்ட் 200 பவுண்ட் சேர்த்து இருக்கிறதுனால nothing is going to happen. என்னோட பேட்ச் 90 டிஎஸ்பில எத்தனை பேர் உமன்ஸா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? 28, 50, கெஸ் பண்ணுங்க. 24, 90 ஐவாலி யாரு? 45 பேர்ல ஐ மீன் 90ல 45 பேர் வந்து உமன் தான். அதே மாதிரி இப்போ ட்ரைனிங் வந்து எனக்கு திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கம்ப்ளீட் ஆச்சு. கம்ப்ளீட் ஆன உடனே வந்துட்டு போஸ்டிங் வந்து எனக்கு கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் போட்டிருந்தாங்க. லிட்டரலி எனக்கு கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் எங்க இருக்குன்னு கூட தெரியாது. கூகுள் மேப்ல தான் நான் அப்ப பார்த்தேன். ஓகே, அங்க இருந்து ஒரு 5 hours டிராவல் காமிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ எனக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்டிவிஷன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஹெட் குவார்டர்ஸ் சப்டிவிஷன். ஹெட் குவார்டர்ஸ்னா டவுன்னா இங்கதான் ஜிஹெச் இருக்கும், இங்கதான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும், இங்கதான் எல்லா இம்பார்ட்டன்டான திங்ஸ்மே இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு டவுன் சப்டிவிஷன் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு யாருமே உமன் ஆபீசர்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ நான் வந்து 44th டிஎஸ்பி, இது வரைக்கும் 44 டிஎஸ்பிலயே உமன் டிஎஸ்பி இங்க போட்டதே இல்லை. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு உமன் டிஎஸ்பி போடுறாங்க. அதே மாதிரி நான் ஜாயின் பண்ணது ஜூலை 2022ல. ஆல்மோஸ்ட் 2 years கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. 2 years plus 1 month ஓடிட்டு இருக்கு. இவ்வளோ வித்ஸ்டாண்டிங் லாங் வித்ஸ்டாண்டிங்கும் யாரும் இருந்தது இல்லை. எல்லாருமே வருவாங்க, 6 months இருப்பாங்க, இல்ல 1 year இருப்பாங்க, அப்புறம் போயிடுவாங்க, இல்ல அவங்க மாத்திடுவாங்க. என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க நான் இவ்வளவு நாள் இங்க இருக்கிறதுக்கு? புரியல. போல்ட்னஸ் ஓகே, வேற ஹார்ட் ஒர்க் ஓகே, வேற ஹானஸ்டி வேற, ஸ்மார்ட்னஸ் வேற, வில்லிங்னஸ் ஓகே. யூ நோ வாட், நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் வரப்ப என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு நார்மலான ஒரு வீட்ல இருந்து, ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து ஒரு மளிகை கடைக்காரரோட பொண்ணு ஒரு குரூப் 1 பாஸ் ஆகி ஒரு இடத்துக்கு வராங்க. என்ன மாதிரி ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? லிட்டரலி ஒரு கிரேட் 1 கிரேட் 2 போலீஸ் கூட இவங்க டிஎஸ்பியா இவங்க பண்ணிடுவாங்களா? உமனா? இவங்க என்ன 30 வயசு கூட இருக்காது. ஐ வாஸ் 27, 28 சம்திங். இவங்க எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவாங்க? இவங்க எப்படி சஸ்டெயின் ஆவாங்க? எஸ்பி உட்பட அந்த டவுட் இருந்துச்சு. ஆனா எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கேசஸ்மே ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் அண்ட் ஹாப்பி. நான் எல்லா கேசஸ்மே கிராக் பண்ணேன். அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு 5 டிஎஸ்பி இருக்காங்கன்னா எல்லாமே மென் ஆபீசர்ஸா இருப்பாங்க. உமன் ஆபீசர்ஸ்னா they won't treat you equally. ஒரு பந்தோபஸ்து போட்டா அவங்க நிக்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்காது, அவங்களால பேச முடியாது, அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவாங்க. பட் அதெல்லாமே ஓவர் கம் பண்ணி நம்மளும் சக்சஸ் ஆகணும், நம்மளாலையும் முடியும்ன்றதுக்கு என்னோட ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் ஐ திங்க். அப்பியரன்ஸ் ஒரு டிசிப்ளின் இல்ல. நான் நேத்து கூட ஜிஎஸ் போறப்ப கேட்டாங்க, அவங்க டிஎஸ்பியா, அவங்க புள்ளமா இருக்காங்க, அவங்க எப்படி டிஎஸ்பி ஆனாங்க அப்படிலாம் கேட்பாங்க. பட் நீங்க if you are confident about yourself, என்னால முடியும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சுன்னா you can succeed in your life. provided இந்த உமன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் நடுவுல ஒன்று சொல்ல வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். நான் 6th ல இருந்து 12th வரைக்கும் ஒரு பொண்ணு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தாங்கன்னு சொல்லல. அவங்க பேர் நான் சொல்ல விரும்பல. ரொம்ப டேலண்டான பொண்ணு. ஸ்கூல் போர்டுல கூட அவங்க பேரெல்லாம் இருக்கும். என்னோட பேர்லாம் இதுலே இல்லை. பட் அவங்க வந்துட்டு இப்போ யூடியூப்ல சமையல் வீடியோ போடுறாங்க. இல்ல நான் இது ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிஞ்ச அப்புறமா அவங்க தப்பான ஒரு விஷயத்துல போறாங்க. அவங்க வீட்டுல போன் வாங்கி கொடுத்தாங்க, she fell in love with somebody, அதனால அவங்களோட கேரியரே ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. ஆமாவா இல்லையா? ஐ பெட் நான் படிச்ச 1 வருஷம் 2 வருஷம் அந்த பொண்ணு ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் படிச்சிருந்தாலே அந்த பொண்ணு இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிருக்கோம். நான் குரூப் 1 ஆஃபீஸர், அவங்க எல்லாம் யூபிஎஸ்சியே கிளியர் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க.
பட் அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல 12th ஸ்டாண்டர்ட் டு காலேஜ் அந்த கேப் இருக்கும்ல, ஒரு 6 months 7 months கேப் இருக்கும். அந்த கேப் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு கெட்ட கேப். அப்போ எப்படி இருக்கும்னா, நான் ஒரு உண்மையா இதுனா என் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த காலேஜ் எடுக்கலான்ட்டு, நானும் ஓகே அந்த காலேஜ்னு சொல்லுவேன். இவங்க சொல்லுவாங்க வேலைக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு, ஓகே நானும் வேலைக்கு போகலான்னு சொல்லுவேன். இட் இஸ் ஆல் அபவுட் உங்க கூட இருக்கவங்க எப்படி இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்க இருப்பீங்க. பட் எங்க அப்பா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தாரு, காசே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் 12th ஸ்டாண்டர்ட் நீ சம்பாதிச்சு காசெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னா யூ வில் நாட் ஸ்டடி ஃபர்தர். திரும்ப உங்களால உட்கார வச்சு படிக்கலாம் முடியாது. ஆமாங்க, உங்க கையில ஒரு 20,000 salary வந்துச்சுன்னா திரும்ப உங்களுக்கு படிக்க தோணுமா, வேலைக்கு போக தோணுமா? காசு பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு நீங்க காலேஜ் படிக்க வச்சாங்க, முடிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்க வச்சாங்க. ஐ ஸ்டாண்டிங் ஹியர். இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசுறப்ப ஸ்டில் நேத்து கூட இந்த யூடியூப் வீடியோஸ்ல அந்த சமையல் வீடியோ அப்லோட் பண்றப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. எவ்வளவு டேலண்டான பொண்ணு, ஒரு ரோல் மாடலா ஸ்கூல்ல பேசுற ஒரு பொண்ணு, ஒரு சின்ன அந்த போன் யூஸ் பண்ணி லவ் பண்ணதுனால அந்த பையனும் சீட் பண்ணிட்டான், இந்த பொண்ணோட ஃபியூச்சரும் போச்சு. போச்சா இல்லையா? அந்த மாதிரி நீங்க யாராவது அவங்கள ஆசைப்படுறீங்களா? எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது இருக்கு. லைக் நானும் லவ் மேரேஜ் தான். படிச்சேன், வேலைக்கு வந்தேன், சொன்னேன், வீட்டுல மேரிட் மீ. அதனால இந்த மாதிரி தப்பான விஷயங்கள்லாம் இந்த ஏஜ்ல உங்களுக்கு தேவையில்லை. எல்லாருக்குமே அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கும் தானே. இப்ப வந்துட்டு இந்த ஏஜ் குரூப்ல வந்து அந்த பையன் தான் வந்து ஹீரோ. பட் காலேஜ் போனீங்கன்னா அந்த சர்க்கிளே மாறிடும். திரும்ப நீங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஃபீல் இருந்தீங்கன்னா யூ see an IPS officer. அப்ப பாக்குறப்ப அந்த பையன் ஒண்ணுமே இருக்க மாட்டான். I'm not talking like a DSP to you. I'm like a sister-ஆ உங்களுக்கு என்னென்ன நீங்க ஃபியூச்சர்ல ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்றது I just want to tell. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்கான இந்த போன்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது, அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை. எல்லாமே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல நல்லா இருக்கும், லேட்டர் ஆன் வந்து அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய கஷ்டத்தை கொடுக்கும். இப்ப நீங்க எல்லாமே வீட்டுக்கு போனா யாரு இருப்பா? உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்களா சப்போர்ட் பண்றதுக்கு? இப்ப எனக்கு யார் இருக்காங்க? அந்த வீட்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கு ஒரு 5 கிலோமீட்டர் இருக்கும். என் வீட்ல இருந்து ஸ்கூலுக்கு அதை விட்டா டியூஷன் இருக்கும். அந்த 3 இடத்தை தாண்டி எங்கேயுமே போகாத ஒரு பொண்ணு, எதுவுமே தெரியாத ஒரு பொண்ணு இன்னைக்கு டவுன் சப் டிவிஷன்ல வந்து இவ்ளோ போலீஸ், இவ்ளோ மக்கள், இவ்ளோ பேர் அட்ரஸ் பண்றேன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்? அப்ப நான் அந்த பொண்ணு மாதிரி போகாம ஒழுங்கா படிச்சதுனால நான் இன்னைக்கு இங்க நின்றுட்டு இருக்கேன். So லைஃப்ல எஜுகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும், செகண்ட் ரேங்க் எடுக்கணும்னா நான் சொல்லல. பேசிக்கா சில விஷயங்கள் கத்துக்கோங்க. இப்போ நான் டிஎஸ்பியா இருக்கேன்னா எனக்கு முன்னாடி டிஎஸ்பியா இருந்தாங்க எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு 45 years 50 years இருப்பாங்க. ஒரு பீப்புள் போயிட்டு ஒரு டிஎஸ்பி ஈஸியா பார்க்கவே முடியாது. இப்போ என்ன மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் உள்ள வர வர அந்த ட்ரெண்ட் எல்லாமே மாறும். உங்க அப்பா கிட்ட எல்லாம் கேட்டு பாருங்க. எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஐ டோன்ட் நோ, நான் ஷேர் பண்ணலாமா? நான் ஷேர் வித் யூ. எங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து கீழே கிரேட் 1 கிரேட் 2 எஸ்ஐ இருப்பாங்க, எஸ்ஐ மேல இன்ஸ்பெக்டர் இருப்பாங்க, இன்ஸ்பெக்டர் மேல டிஎஸ்பி இருப்பாங்க, டிஎஸ்பி மேல எஸ்பி இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஒரு இன்சிடென்ட் ஒண்ணு கேபி டேம் லிமிட்ல ஒரு யூடிசி ஒரு ஏ பார்ட்டி பி பார்ட்டி, நான் பேர் சொல்லல, அதுல ஒரு பொண்ணை வந்துட்டு யூடிசி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணோட அண்ணன் வந்து அந்த அண்ணனை போய் திட்டுறான். இது எல்லாமே ஒரு ஈவினிங் ஒரு 4 o'clock 5 o'clock நடக்குது. அப்போ வந்துட்டு அங்க ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு நாங்க கேக்குறோம். அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா? நான் உங்ககிட்ட பேசல, நான் எஸ்ஐ சார் கிட்ட பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்சியேஷனே தெரியல, யாரு பெரிய அதிகாரி யாரு சின்ன அதிகாரி. அந்த மாதிரி ஒரு டிஎஸ்பின்ற போஸ்ட் வந்துட்டு ஈஸிலி அப்ரோச்சபிள் போஸ்டே கிடையாது. பட் இன்னைக்கு நம்மள மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் உள்ள வர எல்லாமே எல்லாருக்குமே கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கலெக்டர் மேடமா இருக்கட்டும், நாங்களா இருக்கட்டும், அடிஷனல் கலெக்டரா இருக்கட்டும், சப் கலெக்டரா இருக்கட்டும், எல்லாமே டைரக்ட் ஆபீசர்ஸ். ஒரு ஆஃப்டர் ஒரு 5 years 10 years கழிச்சு நீங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி போய் உட்காருவீங்க. ஒருத்தவங்க சப் கலெக்டரா உட்காருவீங்க, ஒருத்தவங்க ஐஏஎஸ் உட்காருவீங்க, ஒருத்தவங்க ஆர்டிஓ உட்காருவீங்க. அப்ப அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்? இப்போ நான் மேனேஜ் பண்றது என்னோட ஸ்கூல் மேட் தான். என்னோட ஸ்கூல் மேட் அவங்க எக்ஸாம் கிளியர் ஆகல, எனக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு. என்னோட ஸ்கூல் மேட் ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இப்பயும் நீ டிஎஸ்பி உனக்கு பார்த்தாது, நீ படிச்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆக ஐஏஎஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா ஒரே ஒரு விஓ கிட்ட ஒரே ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கு அவங்க ஒரு 4 நாள் அந்த விஓ ஆபீஸ் முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்காங்க. காலையில போவாங்க, விஓ இருக்க மாட்டாரு, திரும்ப போய்வாங்க, திரும்ப அடுத்த நாள் போவாங்க, விஓ இருக்க மாட்டாங்க, திரும்ப அடுத்த நாள் போவாங்க, இருக்க மாட்டாங்க. அன்னைக்கு அவர் பட்ட கஷ்டம் இன்னைக்கு
மத்தவங்களுக்கு கிடைக்க கூடாது, மூலமா மத்தவங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கணும்ன்றதுனால ஒரு நல்ல ஆபீசர் ஆக்கி இன்னும் நல்ல ஆபீசர் ஆகணும்ன்றது அவங்க எனக்கு மோட்டிவேட் பண்றாங்க. நாளைக்கு நீங்களும் போயிட்டு ஒரு ஆபீசர் ஆனீங்கன்னா கீழே மக்களுக்கு பேசுங்க, என்ன பிரச்சனை கேளுங்க. நீங்க உட்கார வச்சு பேசி சார்ட் அவுட் பண்ணாலே பாதி இஷ்யூ தீர்ந்துருமா இல்லையா? So all the best. Lifeல I'm telling you again, இந்த temporary distraction like cell phone usage, friend போறா, boyfriend போறா, அந்த மாதிரி temporary distractions ஆக நீங்க அடிமை ஆனீங்கன்னா you cannot succeed in your life. எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஏஜ் இருக்கு. Even if you like someone na kuda you get succeed in your life for 23-24 years போல உங்களுக்கு யாரை பிடிச்சிருக்கோ you just get married and go. இந்த ஏஜ்ல if you get distracted na entire life போயிடும். இப்ப எங்க அப்பாவும் எங்க அம்மாவும், எங்க அம்மாக்கு இன்னி வரைக்கும் டிஎஸ்பி என்ன தெரியாது. I said you before the group and posting ஆர்டர் வாங்கிட்டு வரோம்ல, அப்ப வந்து எங்க வில்லேஜ்ல வந்து ஒரு அக்கா இருக்காங்க. அந்த அக்கா வந்து ஏஆர் போலீஸ். ஏஆர்னா என்னன்னா இருக்கிறதே ரொம்ப கீழ் போலீஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஏஆருக்கு அப்புறம் பை ப்ரமோஷன் நீங்க இந்த மாதிரி வர முடியும். அந்த அக்கா எங்க அம்மா வந்துட்டு அவங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அந்த பொண்ணு போலீஸ் தான், நீ போலீஸ் ஆகாத அப்படி சொல்றாங்க. நான் சொல்றேன் அந்த பொண்ணு மாதிரி ஒரு 1000 பொண்ணு எனக்கு கீழே வேலை பார்க்கும். அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி தான் டிஎஸ்பி. ஆனா எங்க அம்மா கிட்ட நான் அது சொன்னாலும் அவங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் புரியல, தெரியல. சோ அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட்ல இருக்க நான் டிஎஸ்பி ஆயிட்டேன். நாளைக்கு என் குழந்தை என்ன ஆகும்? கரெக்டா ஆகுமா? கண்டிப்பா என்ன விட ஒரு பெரிய போஸ்டிங் தான் வரும். கரெக்டா? அன்னைக்கு என் அப்பா என்ன படிக்க வச்சதுனால நாட் ஒன்லி மை ஜெனரேஷன், எனக்கு அடுத்து வர எல்லா ஜெனரேஷன்லயே மேல படிச்சா. அன்னைக்கு நானும் படிக்கவங்க அவள மாதிரி லவ் பண்ணி சுத்தி இருந்தேன்னா இன்னைக்கு என் ஹஸ்பண்டும் கடைக்காரராக இருந்திருப்பாரு இருக்க மாட்டாரா? இப்பவும் எங்க அப்பா அம்மா கடை தான் வச்சிருக்காங்க. அதான் நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். இல்லையா? ஆமாவா? அதே மாதிரி அன்னைக்கு எங்க அப்பா காலேஜ் முடிச்சுட்டு நீயும் போய் சம்பாதி 1 lakh 2 lakh சம்பாதின்னு சொல்லி காசை வாங்கி கோல்ட சேர்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுன்னா இன்னைக்கு நான் முன்னாடி வந்து பேசிக்க முடியுமா? சோ I'm telling you, பசங்க எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல, பொண்ணுங்களுக்கு படிப்பு ரொம்ப 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 முக்கியம். படிப்பு இருந்தா மட்டும்தான் you can succeed in your life. நம்ம கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா இருக்காங்க, அவங்க யாரும் தெரியுமா? பேர் என்ன? புரியல. சராயு மேடம்க்கு என்ன ஏஜ் இருக்கும்? 26 எல்லாம் இல்ல. She is the youngest district collector. Yeah, 35 years youngest. Additional collector பேர் தெரியுமா? She is also a woman. Sub collector பேர் தெரியுமா? You know what? Also sub collector வந்து என்னோட ஸ்கூல்மேட். நான் சென்ட் ஜோசப் மரமேனால அவங்க சென்ட் ஜோசப் செங்கல்பட். இப்போ நான் அவங்கள பார்த்தாலும் நான் அவங்கள பார்த்து சல்யூட் தான் அடிக்கணும். பேரெல்லாம் சொல்லி கூப்பிட முடியாது. ஸ்கூல்ல நீங்க எல்லாம் ஒண்ணா இருக்கீங்கல்ல. Now she got succeeded in life. அவங்க ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி சப் கலெக்டரா இருக்காங்க. நான் குரூப் 1 எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி டிஎஸ்பியா இருக்கேன். இப்போ நாங்க ஸ்கூலுக்கு போனாலுமே நாங்கெல்லாம் ஒண்ணா போனாலுமே நாங்க 2 பேருமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர்லாம் இல்ல. தட் இஸ் ஐம் டெல்லிங் யூ. ரொம்ப புக்கிஷா இருக்காதீங்க. ஒண்ணுல படிச்சு ஒண்ணுல பாஸ் ஆகி லைக் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி இன்னொரு பேப்பர்ல எழுதி இன்னொரு பேப்பர்ல வாமிட் எடுத்து அது வந்து ஒண்ணுமே இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நான் வந்துட்டு காலேஜ் முடிச்ச உடனே ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க. அப்போ காலேஜ்ல வந்து கம்பல்சரி கேம்பஸ்ன்றதுனால ஐ காட் செலக்டட். எல்லா கேம்பஸ்லயும் நான் ஆல்மோஸ்ட் செலக்ட் ஆனேன். என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க? people will put you down. என்னன்னா she is looking very beautiful, அவங்க செலக்ட் ஆயிடுவாங்க. you are not looking beautiful, you will not get selected. she is dressing well. இந்த மாதிரி லைக் நம்மளோட appearance வச்சு இவங்க இப்படிதான் அவங்க அப்படிதான் சொல்றதெல்லாம் you just don't take it to your mind. அந்த மாதிரிலாம் உனக்கு கிடையவே கிடையாது. it is all about your hard work. நீங்க எப்படி சக்சஸ் ஆவீங்க, நீங்க எப்படி பண்றீங்கன்றது மட்டும்தான். நான் கேம்பஸ்ல நான் செலக்ட் ஆன மாதிரி கூட செலக்ட் ஆனவங்க எல்லாமே வந்து நிறைய லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சிருந்துச்சு. லைக் ஷினோ, தெலுங்கு, கன்னடா அந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சதுனால அவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஃபேஸ். இந்த ஃபேஸ்ல நீங்க எப்படி உங்களை டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதை வச்சுதான் உங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் இருக்கும், உங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் இருக்கும், உங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் இருக்கும். புரியுதா? நான் வந்து சும்மா வந்தேன், சும்மா பேசினேன், அந்த மாதிரி போறோன்றது எனக்கு இது இல்லை. லைக் நான் போட்டதுக்கு அப்புறமா அட்லீஸ்ட் யாராவது ஒருத்தராது யூ ஷுட் நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். பண்ணீங்களா? ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாருக்குமே. லைஃப்ல சக்ஸஸ் ஆகுங்க. நாளைக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு
போஸ்டிங் வந்துட்டு நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி மற்றவங்களோட பேச்சு கேட்டு நீங்க என்னைக்குமே உங்களை டிசைட் பண்ணாதீங்க, உங்களை வேல்யூ பண்ணாதீங்க. இட் இஸ் ஆல் அபவுட் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க. இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ஏடிஎம் கேஸ் நடந்துச்சு தெரியுமா? குருபரப்பள்ளியில இருந்து யாராச்சும் வரீங்களா? ஒரு ஏடிஎம் டெஸ்ட் ஒன்று நடந்துச்சு. ஒரு ஏடிஎம் ஒரு அதர் ஸ்டேட் அதுல வந்துட்டு பிரேக் பண்ணி எடுத்து போயிட்டாங்க. ஒர்க் வந்து அவங்க ஒரு 19 lakhs கிட்ட எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஏடிஎம் பிரேக் பண்ணி. இட் இஸ் மேட்டர் ஆஃப் ஒரு 6 minutesல இது ஜஸ்ட் கம்மிங் அந்த கேஸ் வெல்டிங்ல ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இந்த ஏடிஎம் இது அப்படியே எடுத்துட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க. அந்த டைம்ல ஷட்டர் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. இதே மாதிரி நாட் ஓன்லி தமிழ்நாடு, நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல வந்து ரிப்பீட்டடா நடந்திருக்கு. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா எல்லா இடத்துலயுமே நடந்திருக்கு. அந்த கேஸ வந்துட்டு வித்தின் 48 hours எங்க டீம் கிராக் பண்ணுச்சு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்த உடனே எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது உங்களால முடியாது, இது யாருமே இது வரைக்கும் கிராக் பண்ணது இல்ல, இது கஷ்டம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் நான் அவங்க சொல்றதை கேட்டு அந்த ஸ்பாட்டுக்கே போகாம அவங்க வந்து ஒரு சின்ன க்ளூவாவது விட்டுட்டு போவாங்க. அந்த ஸ்பாட்டுக்கே போகாம இருந்ததுன்னா என்னால எதுவுமே பண்ணிக்க முடியாது. பட் ஐ வென்ட் டு தி ஸ்பாட். அந்த இடத்துல சின்ன க்ளூ எடுத்தேன், சிசிடிவி எடுத்தேன், இதுக்கு முன்னாடி எங்கெங்கெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு கேட்டேன். இது எல்லாமே நான் பண்ணி அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு க்ளூ கிடைச்சது. சிசிடிவியை மல்டிபிளா அனலைஸ் பண்ணப்ப வேற ஒரு வண்டி இந்த வண்டியை ஃபாலோ பண்ணி வந்தது தெரிஞ்சிச்சு. அந்த வண்டி கிராக் பண்றப்ப இந்த ஹரியானா, மோஸ்ட்லி இந்த ஹரியானால வந்து இந்த ஏடிஎம் கேங் எல்லாம் இருப்பாங்க, அதை வச்சு கிராக் பண்ணி ஒரு 48 hours வந்துட்டு நாங்க அக்யூஸ்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இது நான் ஏன் சொல்றேன்னா, அவன் சொல்றான் நீ லாக்கி இல்ல, இவன் சொல்றான் நீ லாக்கி இல்ல, உன்னால இது முடியாது, நீ குள்ளமா இருக்க, நீ குண்டா இருக்க, நீ சக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு அவன் ஒருத்தர் சொல்றான்னா அதெல்லாம் வந்து நீங்க யூ ஷுட் நெவர் டேக் இட் டு யுவர் மைண்ட். நீங்க உங்களை நம்புங்க, நீங்க இதை பண்ணுங்க, ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்காத வரைக்கும், அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் உங்க மேல உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாத வரைக்கும் உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது. இதே ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நாங்க வந்து நிக்கிறப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு மாசம் கூட டிஎஸ்பி சஸ்டைன் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க. இவங்க என்ன குள்ளமா இருக்காங்க, இவங்க என்ன குண்டா இருக்காங்க, இவங்க எப்படி யூனிஃபார்ம் போடுவாங்க, இவங்க எப்படி சக்சஸ் பண்ணுவாங்கன்னு. பட் யூ நோ வாட், இன்னைக்கு போலீஸ் என் கீழ இருக்க 300 போலீஸும் சரி, பப்ளிக்கும் சரி, இன்னமும் நீங்க இங்க இருங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. இப்ப நான் இது நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இது வந்துட்டு அவ்வளவு பேர் அவ்வளவு இன்சல்ட் பண்ணியும், அவ்வளவு பேர் நீ எதுக்குமே லாக்கி இல்லைன்னு சொல்லியும், இன்ஃபேக்ட் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் டைம் 1 month 2 monthsலாம் வந்து என் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் என் அப்பாட்ட சொன்னாங்க மேரேஜ் பண்ணி வச்சிருங்க. பிகாஸ் நான் வெயிட் 100 kgs கிட்ட. இந்த காலேஜ் 2017ல பாஸ் அவுட். இந்த 18-19லாம் வந்து நான் படிச்சுட்டு இருக்கப்ப ஒரு 17-18 எக்ஸாம்ஸ் எழுதினேன், எதுவுமே கிளியர் ஆகல. அதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு குரூப் 4 எக்ஸாம் கிளியர் ஆச்சு. அதுக்கு அப்புறம் கிளியர் ஆச்சு எனக்கு ரயில்வேஸ் கிளியர் ஆச்சு, எஸ்எஸ்பி கிளியர் ஆச்சு, குரூப் 4 கிளியர் ஆச்சு, குரூப் 2 கிளியர் ஆச்சு. இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஹையஸ்ட் போஸ்டிங் வந்து குரூப் 1 தான் கிளியர் ஆச்சு. அப்ப எனக்கு அந்த கொடுத்த 2 இயர்ஸ் டைம் நானும் அவங்கள மாதிரி யூஸ் பண்ணி லவ் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம்ல. பட் நான் பண்ணாம அன்னைக்கு நான் உட்காந்து படிச்சதுனால இன்னைக்கு நான் சக்சஸ் ஆகி என்னோட லைஃப்ல நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு மேல நான் யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகனாலும் ஆப்வியஸா 10 or 15 இயர்ஸ்ல எனக்கு அந்த கேட்டகரி வந்துடும். சோ நான் ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு மல்டிபிள் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். எதுலாம் வந்துட்டு ரொம்ப வேல்யூவா தெரியுதோ அதெல்லாம் ஆஃப்டர் யூ கோ டு காலேஜ் ரொம்ப ஒரு ட்ராஷ் மாதிரி தெரியும். உனக்காக உயிரே கொடுக்குறேன், இது கொடுக்குறேன், அது கொடுக்குறேன்னு அந்த பையன் சொல்லுவான். அதெல்லாம் கேட்டு நீங்க போனீங்கன்னா அவன் போயிடுவான். நாளைக்கு உங்களோட ஒரு பிளாக் மார்க் விழுந்துச்சுன்னா அது கடைசி வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? இப்போ நான் என்னோட ஸ்கூலுக்கு போனா கூட என் கூட படிச்ச பொண்ணுங்க அந்த டைம்ல யார் கூட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காங்கன்றது மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுதா இல்லையா? So I'm telling you, ஒரு அட்வைஸா get succeeded in life. Education is very very important. நல்லா படிங்க, லைஃப்ல நல்லா சக்சஸ் ஆகுங்க. All the very best for all of you. Best of luck. I declare the Vijay Vibrant Sports Meet Open 2024.